असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची परमा वल्लभ। आज आम भेटा जाऊे ओडिशार जड़े एमती प्रसिद्ध सन्थ जे कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघर जड़े सक्रिय सन्यासी स्वामी चिदानंद सरस्वती शिष्य स्वामी गोकुलानंद सरस्वती। जो आश्रम रुहति सेठी अनेक किछि रही। श्री जगन्नाथंकर मंदिर, मंगला मंदिर एवं श्रीक्षेत्र एक अविकल परिकल्पना नहीं सेठी एक सुंदर आस्थान सृष्टि करिसेंती। ए अंचलर लोक मानक पई यह निश्चित भाव में एक तीर्थक्षेत्र। आसंतु आम कार्यक्रम रे स्वागत करवा स्वामी गोकुलानंद सरस्वती को एवं तांको ठारू जीवन पई किछि भल कथा संग्रह करवा। स्वामी जी प्रणाम। हरिओम। अनेक परामर्श रही ईश्वर प्राप्ति निमंते नाम स्मरण कर, भजन कर एवं कहा जाए जे कलौ नाम एवं केवलम। किंतु ये भजन एवं यार वास्तवता कौन? आज तो अनेक लोक भजन करुचंती, किंतु वास्तव रे भजन सहित को माने जोड़ी होइचंती? वर्तमान समाज रे प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव समस्ते ही भजन करुचंती। आमे उणा अधिके समस्त को देखुचे, कीट ठारू पतंग पर्यंत निज निज भाषा में समस्त भगवान को डाकुचंती। किंतु मनुष्य समाज पाई विशेष करी अष्टम प्रहर नाम होची, चतुर्थ प्रहर नाम होची, प्रति जगार होची, प्रति क्षेत्र रे होची, भजन कीर्तन होची। समस्त के राम कहउचंती, के कृष्ण कहउचंती, के जमती प्रकार भजन करुचंती। किंतु एते भजन कला परे, कीर्तन कला परे किंतु सेमानक मनरे थिबा प्रकृति बा विकृति भावना केबे परिवर्तन हो नाही। आर कारण कौन? विशेष करी जदि आमे ताको आलोकपात करी देखिबा ताहले एथि गोटे निश्चित किछि गोटे लुचि रहुछि, जो थिरे कि वास्तवता किछि रहुनी। प्रश्न हला जे भजनर वास्तवता, वास्तव कहले जहाँ सत्य। आमे तो भगवान को डाकुचु, कीर्तन करुचु, अर्चन करुचु, वंदन करुचु, सेतेबेले आम भितर विभिन्न प्रकार आसक्ति रही जाउछि, कामना रही जाउछि, वासना रही जाउछि। कौन ना आमे नाम यज्ञ करुचे, ता भितर भगवान को कीर्तन करुचे, मन भितर रखिचे मोर ए कामटा हेइ जिवो कि, प्रभु मो कथा सुनिबे कि, मो पिलाटा चाकरी करिवो कि, देहटा सुस्थ हेइ जिवो कि, विभिन्न प्रकार आमर व्यवहारिक कार्यक्रम फल को आशा रखी आमे भगवान को प्रार्थना करुचे, कीर्तन करुचे, अर्चन करुचे, जोथि पाई ता भितरे प्रकृत ईश्वरंकर कृपा प्राप्त हेउ नाही। कारण एथि पाई जेहेतु कामना वासना युक्त हो जाउछि, आ भितर आमर गोटे अहंकार आसी जाउछि जे मो भजन करुछि, मो कीर्तन करुछि। उदाहरण सदृश आपणकर नाम होउछि, आपण जणे देखिले गायक को से सुंदर भाव में नाम करछंती, ता पूर्व आउ जणे तांकठो आहुरी बढ़िया नाम करुथिले। जेतबेले तांको पाळी सरी गला, बाहर को आसिले, आपण तांको पचारिवे बाबा आपण नाम करुथिले सत, किंतु आपणक ठारू से आर लोकटी बहुत भल नाम करथिला। सेतेबेले से हठात कहे मो ठारू से एते सुंदर नाम करुथिला, एते सुंदर भजन करुथिला। ता माने एठी कौन सृष्टि हैला? ता भीतर अहंकार आसीगला। मु करुथिली, मो सुंदर नाम करुथिली, किंतु मो सुंदरता ठारू ता सुंदरता एते उच्च ही गला। जेहेतु अहंकार रहिला, कामना रहिला, वासना रहिला, सेथि दृष्टिरू एठी वास्तवता रहिला नाही, भजनर वास्तवता रहिला नाही। ताहले एठी वास्तवता कोठी आसे ना? जेते बेले ए जीव जे कि जीवबोधरू आत्मबोध सहित समयुक्त हुए, जेतेबेले ए मनीष ता पाखरे तार जो आराध्य भगवान अछंती, ता पाखरे अछंती, ता हृदय रे अछंती, ता शरीर भितर अछंती, सी तो अनुभव करुच्ची, निज भितर जो अनुभव करुच्ची, निज भितर जो आलोकपात करुच्ची,
ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହି ସେ ତାକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ରଖୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ତା ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ସରଳ କରିଦେଉଛି ମନଟାକୁ, ନିର୍ମଳ କରିଦେଉଛି ମନଟାକୁ, କୋମଳ କରିଦେଉଛି ମନଟାକୁ। ଆଉ ସରଳ ନିର୍ମଳ କୋମଳତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଭାବ ଆସେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। କେମିତି ନା ଭଜ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ବା ସେବା। ଏଠି ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ କରିବା ନା ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମନର ଈର୍ଷା ଭାବନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମନରେ ସରଳତାକୁ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଦୃଢ଼ ସହିତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକତ୍ୱ ଭାବକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଭଜନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଜନର ବାସ୍ତବତା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ କ'ଣ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ଶବ୍ଦ କଥା କହିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ। କେମିତି ନା ଆପଣ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଥିବେ, ଅମୃତ ଯୋଗ, ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଅମୃତ ସମୟ ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପରମାର୍ଥିତ ମାର୍ଗରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଭୌତିକ ମାର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପରମାର୍ଥିତ ମାର୍ଗ। ଏଠି ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆକୁ କହିବା ସଂଯୋଗ ବା ଯୁକ୍ତ ବା ମିଳନ। ଏଠି ଯୋଗ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, କାହା ସାଥିରେ କିଏ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, କାହା ସାଥିରେ କିଏ ମିଳନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମିଳନ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛେ। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ମନୋଭାବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ମନୋଭାବ ସହିତ ମିଳନ ହେଉଛି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଜେ, ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ପ୍ରାଣ ଆଣିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି, ସେତେବେଳେ ଏକାଧାର ଲୟଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏକ ଲୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମିଳନକୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁ, ଏଇଟା ନିବୃତ୍ତ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁ, କେବଳ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜଗତରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ, ମାନସ ସ୍ତରରୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର, ଅତିମାନସ ସ୍ତରରୁ ତୁରୀୟମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଦେହ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ଯେମିତିକି ମଦ୍ୟପ ଜେନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେହ ଅଛି ନ ଅଛି ନ ଜାଣାଇ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ରୂପକ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ନିଶା ଏମିତି ଘାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ନିବେଶ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଥାଏ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଏକ ଲୟଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ।
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଭିତରେ ମନ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସବୁକିଛି ଏକାକାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏକୈକ ଭାବ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କୃପା ପାଇଥିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁରୁ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ ପ୍ରାଣସୂତ୍ରରେ ହେଉ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ଯୋଗର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ତାର ପରିଭାଷା। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିଛେ। ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବରୀକୁ ଯେଉଁ ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା କହିଲେ, ହୁଏତ ଭାଗବତରେ ସେ ଭକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ନାରଦୀୟ ଭକ୍ତିସୂତ୍ର ଭକ୍ତିର ତର୍ଜମା, ଭକ୍ତିର ଆଲୋଚନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କରିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଭକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ତ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥାଏ କେଉଁଠୁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମ ମନରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କି ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ବିରାଜିତ। ସେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ, ଯାହାର ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ, ସେ ପୁଣି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭାବେ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅନୁଭବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷର ମନର ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତା'ର ବିବେକ ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ଏମିତି ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଇଟା ଭାଷାରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବରେ ଦେଖେଇ ହୁଏ, ଜଣେଇ ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଠି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୁଲମାଳ ଦେଉଛି, ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛି, ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆରତି କରୁଛି, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ସେଠି ଭିନ୍ନତା ଭାବୁଛି। ମୋ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ମୋଠୁ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ବନ୍ଦନ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାକାର ଭାବ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଦୂରତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରେମ ଆସୁଛି, ତା
ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଭକ୍ତି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି କୁହାଗଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଆମର କାମନା ଆସିଯାଏ, ବାସନା ଆସିଯାଏ, ନାଇଁ କି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ, ଆରତି କଲାବେଳେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ। ସେଠି କାମନା ବାସନା ଆସିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଜବରଦସ୍ତ। କେମିତି ନା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯାକ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ। ପ୍ରକୃତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାତାବରଣ ତା ଭିତରେ ନଥିବ, ଠାକୁରତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥିବ, ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବ। ଏମିତିକି ଘରେ ଯଦି ଦିଅଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାକୁ କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ଗଲୁ ଆଜି ଠାକୁର ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବୁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲା ପରିକା କହା ହେଇଥିବ, ସେ ଯାଇକରି ପୂଜା କରୁଥିବ। ହଁ ଠାକୁର ତମେ ଫୁଲ ଦିଅ, ଫୁଲ ପାଇଲେ ପାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ପାଇଲେ ପାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାର ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱାସହୀନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। କାରଣ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ। ପୁଣି ସେଇ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କୁହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ, ମାତ୍ର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଜି ସ୍ନେହ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଦରତା ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝେ ନା, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ନା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଠାକୁରତ୍ୱର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଭକ୍ତି କର, ଆରାଧନା କର, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଭକ୍ତି କଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ନିକୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହେଇ, ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ହେଇ, ଭକ୍ତି ବା ଏକାକାର ଭାବନାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭାବରେ, ହୃଦୟରେ, ମୋ ଆତ୍ମାରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୋତକ ବହି ଆସେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଶ୍ରୁ ବହି ଆସେ, ତା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସତେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦଟା ଆମେ ଧୌତ କରିଦେଉଛେ କି। ସେଇ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଆସିଥାଏ, ହାତଟା ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସତେ ଯେମିତିକି କରପଲ୍ଲବ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତୁଳସୀ ବିଲ୍ୱପତ୍ରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି। ସେଭଳି କି ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ମନେ ହୁଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳକୁ ସେଠି ଭୋଗ କରିଦେଉଛେ। ଏଠି ଫଳ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆପେଲ, କଦଳୀର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ମନରୂପକ ଫୁଲ, ଆତ୍ମାରୂପକ ଧୂପ, ଭକ୍ତି ରୂପକ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ନିକଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇ ଆସେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ
गोटे शब्दर उच्चारण करे ताहा होची परमार्थ बा परमार्थ प्राप्ति। ये परमार्थ प्राप्ति किपरि हो पारिबो बा ताकू मनुष्य किपरि हासिल करि पारिबो। ए संसार भितर कर्म को प्रथम कथा में चिंता करिबा। वास्तव में कर्म कौन? आमे जहाँ करुचे ता ही कर्म, क्रियात्मक भावनार कर्म बोली आमे अनुभव करुचे। जे ए सृष्टि रे कर्म को जदि आमे विचार करा जाए ताले हमको तीनटा स्थिति रे पहुँचबा। गोटे होची प्रारब्ध, गोटे क्रियमान्य आ गोटे संचित। तीन प्रकार कर्म रे आमे अभिषिक्त होइचे। वर्तमान आमे जहाँ वर्तमान भोग करुचे, वर्तमान जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमे जहाँ किछि भोगुचे, जहाँ किछि उपभोग करुचे, ए सब होची प्रारब्ध, पूर्व अर्जित फल। अर्जित फल जहाँ अच्छे आमे ताकू उपभोग करुचे। जो दिन आम कर्मफल सरीजा आमे से न हरिबोल होइजिबा, छरे हर्ष करदबा। कारण मुझे कहूनी, शास्त्र कहते दैवातनस्थ पुण्यानाम सर्वकर्मात्मनस्त्वयम्। जदि कौन प्रकार प्रारब्ध फल जदि आमर भूल अच्छी ताले एठी भूल दंड पाइबा, यदि भल अच्छी ताले भल फल पाइबा। कारण पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउथेई बळे भागवत कहती। तेणु पूर्व अर्जित कर्म अनुसार बर्तमान आम प्रारब्ध को भोग करुचे, किंतु बर्तमान जहाँ करुचे भोग करुचे प्रारब्ध, मात्र बर्तमान जहाँ क्रियमान्य जहाँ करुचे आम बर्तमान जहाँ करुचे, जो कर्म करुचे, पाठ पढ़ुचे कि टीचरशिप करुचे कि लेक्चरशिप करुचे कि डॉक्टरेट करुचे कि जेकोसी बाटर आम जो कर्म नियुक्त बा जेको सर्विस मैटर उपर हो जेकोसी कर्म आम करुचे, ये जो कर्मर फलटा ये हूँ बर्तमान क्रियमान्य। आपको कहगला क्रियमान्य जोटा आम करुचे, मात्र ए फलटा संचित हो रोचे। कौन बुझिपार? बर्तमान जहाँ कले सेटा संचित होकर रहिला। से संचित फल पुनरपि पुनि पुनर्बार आम जन्म आम उपभोग करवा, जहाँ श्रीमद् भागवतंकर न्याय रे पूर्व अर्जित कर्म फले जाची देउथाई बळे। ताहले ए जो तीन प्रकार कर्म रहिला, प्रारब्ध, क्रियमान्य, संचित, ता भितर जो बर्तन जो करुचे ए करिवार कर्म को बर्तन दुई भाग रे व्यक्त करागला। अति सरल भाव में कहूँ जमती कि समस्त उपयोगी हो पार। बर्तमान जो कर्म करुचे ताकू दुई भाग रे विभक्त करागला। गोटे है प्रवृत्त्यात्मक कर्म, गोटे है निवृत्तात्मक कर्म। प्रवृत्त्यात्मक कर्म कौन ना? प्रवृत्त्यात्मक कर्म है जहाँ वृत्ति युक्त। वर्तमान आमे जहाँ वृत्ति जनित कर्म कले, गाई गोरु रखिले, चाषबास कले, चाकरी कले, इत्यादि बिजनेस कले, जेकोसी बाटर आमे कर्म करुचे, ये सब वृत्ति जनित ना? नहीं, ये सब वृत्ति जनित। आखि खोलिला परे जो कर्म गुड़ाक आमको देखा जाउछ, ये है वृत्ति जनित। ये वृत्ति जनित कर्म भितर रे आमे रहिले, निजक आबद्ध कले। आ द्वारा कौन है ना आमर मनर जो जिज्ञासा पूर्ण हो, इच्छा शक्ति आमर पूर्ण हो, आवश्यक पूर्ण हो, किंतु जीवन मुक्त हो पारुने। कौन बुझीपार? तेणु जीवन मुक्त पाई निवृत्त्यात्मक कर्म दरकार। निवृत्त्यात्मक जोड़ा कि वृत्ति जनित नुह, निवृत्ति जहाँ अंतर्मुखरे होता है, जहाँ आखि बुझिला परे होता है। कौन बुझीपार? आखि खोलिला परे जो जो कर्म सब होची एगुड़ाक हूँ प्रवृत्तात्मक कर्म। मात्र आखि बुझिला परे जो कर्म करा जाए, आखि बुझिला परे को कर्म करा जाए? ध्यान, धारणा, नहीं अर्चन, वंदन, कीर्तन, स्मरण इत्यादि इत्यादि। जहाँ अंतर्मुखर जोड़ा करा जाए जप, ध्यान इत्यादि इत्यादि मार्ग रहिला। जहाँ आखि बुझिला परे जो कर्म करा जाए, आ द्वारा कौन हुए ना चित्त लययुक्त हुए, चेतन स्थित हुए, बुद्धिर विकास हुए एवं परमार्थित कर्तव्यशील ही मनुष्य जीवन लक्ष्य पूर्ण हुए। जोथिपाई जीवनर समस्त सदिच्छा आपे आपे पूर्ण होता है। आउ से सदिच्छा प्रवृत्ति आत्मकार पूर्ण है ना निवृत्ति आत्मक कर्म रे पूर्ण होता है।
तेणु से निवृत्ति मार्ग कर्म जेतेबेले आमर आत्मा परमात्मा जोटा टिके पूर्व आम जोग कथा कहते जोटा कि समयुक्त हो जाए बुझिपार से भली मार्गरे रही आम प्रवृत्त्यात्मक कर्म थी सुधा जदि निवृत्त्यात्मक कर्म को नियोजित करी आम लययुक्त हो पारिबा एवं जो कर्म करवा श्रद्धार सहित करवा दृढ़तार सहित करवा ताहले आम निश्चित रूपे ता द्वारा भगवान को प्राप्त हो पारिबा। एमिति गोटे अध्याय आपन सहित आलोचना शेष हो जबार नुहे अनेक अनुभव अनुभूति आपणकर रही आध्यात्मिक उपलब्धि रही जहाँ हुए तो समाजर आवश्यक करुवा मनीष मानक पई बहुत सहायक हो पार तेबे पुणी थे आपन सहित साक्षात हम आज कार्यक्रम को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार। असतो मा सद्गमय तमसो